پیشاب ہوتا ہے، پھوسی ہوتی ہے، پانی صاف نہیں نا. ان کا علاج کون کرے گا؟ ڈاکٹر بھی ادھر نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں 12 بجے کے بعد ہی بند ہو جاتا ہے. یہ کل آئیں گے. پنجاب کی ہریالی کے متعلق تو آپ نے سنا ہوگا، لیکن میں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں پنجاب، بنجر پنجاب سے، اس پنجاب سے جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھیت تو نہیں ہے، ہریالی بھی نہیں ہے، گرینری بھی نہیں، کیونکہ پانی نہیں ہے، زمین بنجر ہے، یا ریت ہے یا بنجر زدہ زمین ہے. دونوں کیسز کے اندر یہاں پر فصلیں نہیں اگ سکتی. اور پاکستان جیسی زرعی لینڈ جس کا انحصار زراعت پر ہے، زر مبادلہ کا انحصار زراعت پر ہے، فوڈ کا، لوگوں کا کھانے کا دار و مدار زراعت پہ ہے، اس کو باہر سے ہندوستان سے اس لیے چیزیں منگوانی پڑتی ہیں کہ ہندوستان کا جو تھر ہے، ہندوستان کا جو صحرا ہے، ہندوستان کا جو ریگستان ہے، وہاں تو وہاں کی گورنمنٹس نے پانی کو پرووائڈ کیا ڈور سٹیپ پہ، پانی کو دیا ہے گھروں کے اندر تک. اور یہاں کا جو ریگستان ہے، خواہ وہ تھر ہو یا پنجاب کا چولستان ہو، وہاں پر جو ہے وہ پانی کیونکہ نہیں آیا، گھر تک کیا نہیں آیا، علاقوں میں نہیں آیا، پینے کے لیے کیا نہیں آیا، زمینوں کے لیے بھی نہیں آیا. تو اس لیے یہاں پر آپ کو جو میں دکھانے جا رہا ہوں تو وہ سچویشن یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا ہوا ہے اور در بدر ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں پانی کی تلاش میں. ان کے پاس اور کوئی کام ہی نہیں ہے، تو فصلیں بنجر پڑی ہیں، زراعت ہے کوئی نہیں، اس ملک کی اکانومی کا بٹھا بیٹھ گیا. حکومت جو ہے اور حکومتیں پچھلے کئی دہائیوں میں اسی مجرمانہ غفلت کا شکار نظر آتی ہیں کہ پانی اور یہاں کے لوگ ان کی پرائرٹی نہیں ہے، ایکسپٹ جب ووٹ لینا ہو. میرے ساتھ رہیے. یہ جو جگہ میں کھڑا ہوا ہوں چولستان کا، یہ سمبولک ویلیو سمجھیں کہ اس طرح کے ٹوبا، اس سے ٹوبا کہتے ہیں، یہ آپ کو ہر جگہ ملیں گے. یہ وہ جگہ، یہ وہ ڈیپتھ ہے جہاں اگر بارش آ جائے تو پانی جمع ہو جاتا ہے اور اس کے ارد گرد بستیاں آباد ہو جاتی ہیں. اگر پانی یہاں پہ نہ ہو، جس طرح اس وقت نہیں ہے، سوکھا چل رہا ہے، تو نہ کوئی فصل ہے نہ کوئی آبادی ہے، بلکہ آس پاس کی آبادی آپ کو ہم دکھائیں گے، وہ بھی ویران ہے. یہاں سے لوگ جو ہیں وہ نقل مکانی کر جاتے ہیں، اپنے گھروں کو، اپنے گاؤں کو چھوڑ جاتے ہیں. میں آپ کو بھی لے کے جا رہا ہوں اسی جگہ سے آس پاس آپ کو دکھانے کے لیے کہ پانی کیونکہ حیات ہے، زندگی ہے، جب وہ یہاں پر نہیں ہوتا تو چرند پرند، مویشی، انسان، جانور، ان سب جو ہیں وہ اس پانی کی تلاش کے لیے، اس کی جستجو کے لیے بالکل صحرائے تھر کی طرح ان جگہوں سے دوسری جگہوں پہ موو کر جاتے ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑ جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے زندہ رہنا ہے اور زندہ رہنے کے لیے پانی ضروری ہے، جو یہاں پہ بھی چولستان میں نہیں ہے. اچھا ویورز، یہ جس طرح آپ کو بتایا میں نے کہ یہاں پہ بیسکلی پانی کے ساتھ زندگی ہے اور آبادی اس وقت یہاں خالی اس لیے کہ پانی نہیں ہے. یہ جو جگہ ہے چولستان کی، یہاں پہ لگ بھگ 1100 کے قریب جو ہے وہ اس طرح کے ٹوبے پائے جاتے ہیں جن کے ارد گرد آبادی ہوتی ہے. اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ بیسکلی چولستان میں 90% اس وقت ٹوبے جو ہے خشک ہو چکے ہیں، اور کیونکہ وہ خشک ہیں تو آبادیاں یہاں سے نقل مکانی کر چکی ہیں. یہاں کا سب سے بڑا جو بزنس ہے، یا سب سے بڑا جو لوگوں کا گزر اوقات ہے، وہ مویشیوں کے اوپر ہے، لائف سٹاک جسے آپ کہتے ہیں. اور یہ بنتا ہے کہ لگ بھگ یہاں سے کم از کم بھی 2 ملین کے قریب جو ہے مویشی اس ایریا سے چولستان کے اندر پائے جاتے ہیں. بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پہ جہاں کے کوئی 1-2 مقامی لوگ ہیں کہ یہاں کے حالات جو ہیں وہ کس طرح ہیں. یہاں پہ لوگ کہاں چلے گئے؟ یہاں سے لوگ سر آبادی میں چلے گئے ہیں، کیونکہ پانی یہاں ختم ہو گیا ہے، یہاں ٹوبے خشک ہو گیا ہے. کافی دیر سے گورنمنٹ نے کوئی یہاں توجہ نہیں دی، یہاں بھال صفائی نہیں کی، اس لیے پانی ختم ہو گیا ہے اور لوگ آبادی کی طرف رخ کر گئے ہیں. قحط بھی پڑ سکتا ہے ادھر؟ ہاں سر، ہر سال کافی لوگ یہاں مر جاتے ہیں بھوک سے، ترے سے.
पानी की प्यास से मर जाते हैं। अब भी वही पोजीशन है, यहाँ कोई काफ़ी दूर दूर तक आपको यहाँ आबादी नहीं नजर आएगी। यहाँ लोग तमाम के तमाम माइग्रेट करके आबादी में चले गए हैं। यहाँ औरतें भी ज़िंदगी के हवाले से कोई सहूलत नहीं है। यहाँ हमें चोलिस्तान से आबादी तक ले जाने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए रास्ते में मर जाती हैं, इधर मर जाती हैं। जितने जानवर हैं ना सारे इथू पानी पीते से, असा इथू पीते से। अच्छा, इंसान और जानवर सब इकट्ठे जब पानी गंदे गंदा पानी गया वाली असा इथू पीते रहते से, माल इथू पीते रह गए, बिया पानी किथू पीवे से। हम इधर बहुत ज्यादा खुश रहते हैं जब पानी होता है। जब हम यहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं, वहाँ ना हमारी इज्जतें महफूज होती हैं, ना हमारा माल महफूज होता है, माल चोरी हो जाते हैं, इज्जतें महफूज नहीं होती। हम लोग बहुत परेशान होते हैं उधर जाके। ठीक, प्राइम मिनिस्टर के लिए पैगाम है जो कह रहे थे कि थर के हालात थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन मेरे ख्याल से चोलिस्तान को अगर आप जरा देखें तो हालात ज़रा मुख्तलिफ नहीं है। और अगेन खाक में बदन कहत यहाँ पे भी कभी भी आ सकता है। मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ चोलिस्तान रेगिस्तान पंजाब से एक्सक्लूसिवली, मेरे साथ रहिए। जो रिपोर्ट किया उसमें घरों में लोग भी नहीं थे, लेकिन ये एक आबादी की जगह है। अब आबादी की इस जगह में नकल पकानी करके लोग आ गए हुए हैं, कहत के खतरे से, कहत के खदशे से, पानी ना होने के खदशे से। ये वो जगह है जहाँ पे जानवर भी पानी पीते हैं और इंसान भी पानी पीते हैं। हाइजीन या डिस्टिल्ड वाटर या फिल्टर वाटर जैसी चीजें जो है, इनसे यहाँ के लोग ना पैद हैं, ना बल्द हैं, ना आशना है। चोलिस्तान सहराए रेगिस्तान पंजाब का हालात जो है उसके कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नजर नहीं आ रहे एज कम्पेयर टू थर के। या देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग पानी पी रहे हैं और जानवर भी पी रहे हैं। अब ये आपके सामने एक्सक्लूसिव मनाजिर है चोलिस्तान पंजाब के। प्राइम मिनिस्टर साहब को भी हम दिखा रहे हैं, सबसे अहम सूबा है, मुस्लिम लीग नून का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। व्यूज आप देख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को देखना चाहिए जो कह रहे थे कि थर ब्रीफिंग में कि 5 साल के बच्चे जो हैं और या जो गंदे पानी की पोजीशन है वो चोलिस्तान पंजाब की मुख्तलिफ है। ये बच्चे जो है ये उससे ज़्यादा अच्छे हालात में नहीं है जो थर हमने रिपोर्ट किया आपके सामने। ये इंसान और जानवर का फ़र्क यहाँ ख़त्म हो गया है और हुक्मरान के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इस वक्त ये देखने की कि उनके बसने वाली जो राय और इंसान है वो जानवरों के साथ ये गंदा पानी पी के यहाँ मर रहे हैं। बहुत देर नहीं है जब यहाँ पे कहत होगा, बहुत देर नहीं जब यहाँ पे भी लोग उस तरह मरेंगे जिस तरह थर को हमने रिपोर्ट किया है। और ये आप देख सकते हैं कि ये वाहिद जगह हमें मिली चोलिस्तान में जहाँ पानी है, लेकिन वो पानी भी इतना गंदा है कि जानवरों का फुजला और जानवर और ये बच्चे एक ही घाट पे पानी पी रहे हैं। इंसान जानवर की तमीज ही खत्म हो गई। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज आई थिंक यही है कि उनके भाई जो है वो वजीर आला है सूबा पंजाब के। तो वैसे तो करोड़ों रुपये हमने देखा है जो लगा यूथ फेस्टिवल के ऊपर, और यहाँ बताया कि जो सीएम के जो बेटे हैं एमएनए वो भी यहाँ के जीप रैलियां कराते रहते हैं। वो लाखों करोड़ रुपए में से कुछ लाखों अगर यहाँ पे लगा दिया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर पे, साफ पानी यहाँ मिल जाए, पाइपें यहाँ बिछ जाएं, ट्यूबवेल्स यहाँ तक आ जाएं, तो शायद ये लोग मरने से बच जाएं। शायद यहाँ पे कुछ और ये बच्चियां जो है पानी के अलावा सबसे बड़ा मसला यहाँ पे स्कूल्स ही नहीं है। हाई सेकेंडरी स्कूल क्या, प्राइमरी स्कूल्स भी नहीं। पूरे चोलिस्तान में बताया गया है कि 5 से ज्यादा स्कूल्स नहीं है। इस आबादी को जिस तरह क्रिमिनली नेग्लिजेंस किया है पिछली 6 दिहाइयों में, लगता है ऐसे कि जैसे ये पाकिस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान का रेगिस्तान है। और हमने आपको पहले बताया था कि यहाँ से अगर दूसरी तरफ बॉर्डर के जाए तो हिंदुस्तान के रेगिस्तान में सिचुएशन नहीं है। ह्यूमन राइट्स की वर्स्ट वायलेशन वहां पे नहीं है। वहां पे साफ पानी घरों तक है, वहां पे साफ पानी जो है वो लोगों के आंगनों तक, गांवों तक पहुंच गया। यहाँ लोग या नकल मकानी करते हैं साफ पानी के हसूल में, या जहां पानी है वो गंदा पानी इस तरह पीते हैं। इससे ज्यादा इंसानियत की तजलील, इससे ज्यादा बच्चों की तजलील, इससे ज्यादा पाकिस्तान के बाशऊर अवाम की तजलील नहीं हो सकती। ये लोग जब वोट डालते हैं या ये लोग जब अपने लीडर चुनते हैं, क्या इनका शऊर है और क्या इनकी बात का इस्तेहकाक या वैल्यू हो सकती है कि हमारे आइंदा का मुस्तकबिल इन बच्चियों पर डिपेंड करता है। कसूर इनका नहीं, उनका है जो इनके हुक्मरान है। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के हाथ में सब कुछ है। अगले 4 साल वो क्या करते हैं, टाइम इज द बेस्ट जज। हम यहाँ से आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, लोगों की मिजरीज और जुल्म दिखाते रहेंगे। इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं। और आज प्रोग्राम देखने के बाद अगर प्राइम मिनिस्टर को एक्शन नहीं लेते तो वो भी उन्हीं सफ़ों में शामिल हो जाएंगे जो लोग यहाँ तक उनको पहुंचाने में जिम्मेदार। उम्मीद रखते हैं प्राइम मिनिस्टर कंसर्न रखते हैं लोगों के लिए, अवाम के लिए। अपने भाई से कहे, उनका सूबा है, वो खुद प्राइम मिनिस्टर खुद भी एक्शन ले सकते हैं कि यहाँ फौरी इमरजेंसी लगाए, इससे पहले कि थर की तरह यहाँ कहत पड़े। और ये लोग तो खैर मर ही रहे हैं, रिपोर्ट नहीं हो रहे। इस गंदे पानी को पी के कितने लोग जीते होंगे जब डिस्पेंसरियाँ नहीं, डॉक्टर्स नहीं है।
रिपोर्टिंग नहीं होती इसका मतलब ये नहीं कि मौतें यहाँ नहीं हो रही, रिपोर्टिंग नहीं होती इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे जुल्म नहीं हो रहा, जुल्म यहाँ हो रहा है, हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। लेट्स सी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यहाँ करते क्या। मैं हूं कामरान शाह, रिपोर्ट कर रहा हूँ पंजाब चोलिस्तान से, जहाँ इंसान और जानवर एक ही घाट पे पानी पी रहे हैं। ये पानी आप रोज पीते हैं यहीं से? तो ये गंदा पानी नहीं लगता आपको? मीठा है? हाँ। ये तो इतना गंदा है, देखिए कितना गदला पानी है, फिर आपको मीठा लगता है ये? जनाब रोहित रहाने ना जरा ये बड़ा मुश्किल है, इतना पानी दी तंगी है, धुप दी तंगी है, रहन दी तंगी है, और पानी है जरा ये पानी दे विच माल भी पींदे, गावां भी पींदे, पेशाब भी करन, असां इथों पानी भी पीने हैं, वजू भी करने हैं, ना दे भी हिंदे नाल हैं, ते बड़ा औखा मसला है। वजू भी इधर कर दो? हाँ ते बिया होर किथों आता है पानी सुने वे। बाकी मेहरबानी थी वे कोई वसेल इतना बड़े, कोई बच्चे सारे किथाई कहीं तहलीम कहीं आवेन, कोई स्कूल कहनी था, कोई पानी दी जगह कहनी, कोई वसेल कहनी, बिल्कुल थके खा दे असा इथा आने जले अधे डाकू जरे सवार असा रात जान जंगल लुके खड़े वो कस गिनन असा पैदल थी ते घर आन खड़े हैं। तो साफ पानी हुकूमत ने यहाँ नहीं पहुंचाया आपको? मीठा पानी नहीं कोई सहूलत भी नहीं आई। हाँ बिल्कुल भी कोई नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई सड़क नहीं, कोई महाज कह नहीं, बिल्कुल मेहरबानी थी वे कोई सारे इथा बच्चे कोई पढ़ेन चलो पिछू कोई दुआ खत्म भी आखेन, जहल दे जहल लोग आए था, जनाजा भी इथा ही पानी नाल वजू करके मौलवी तो इतराज करे, क्या करूंगा सर? इस पानी में क्या कुछ गंदा होता, क्या क्या होता है? पेशाब होता है, फोसी होती है, बिल्कुल टोफिया का पानी साफ नहीं ना, माल भी विचे, कुत्ते भी विचे, गड्डा भी विचे, हर शाय विच। तो आपको जल्द का मर्ज नहीं लगते, बीमारियां नहीं लगती? लग दवाल मार भी नहीं है, क्या करूं? आपके बच्चे? जी अच्छा। तो ये बच्चियां इधर ही पानी पीती हैं जानवरों के साथ? हाँ ब्याह पानी है जो तो गंदा पानी नहीं है, बहुत ज्यादा गंदा है, दवाल कितने पी गया? उबाल के पीते हैं, इस तरह पी जाते हैं? इस तरह पीते हैं, कोई उबाल के नहीं पीते हैं, इस तरह पीते हैं पानी, किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं। पैगाम देना कोई सीएम साहब को अगर मेहरबानी करें तो आके जरा विजिट करें, आके देखें, सिर्फ बावलपुर तक आके चले गए अमन विजिट करें, जरा देखें, मेहरबानी करें। आप रिपोर्टर होते हैं, आप खबरें में दे रहे होते हैं, आपको पता होता सीएम या प्राइम मिनिस्टर लेवल लोगों को पता नहीं होता कि इतनी बदहाली है उनकी, आवाम मर रहे हैं इस तरह और गंदगी में घेरे में। एक्चुअली कामरान भाई जब सीएम साहब या प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ आते हैं तो उनके साथ वही एक ब्यूरोक्रेसी का एक खुशामदी टोला होता है, कुछ पॉलिटिशियंस होते हैं, और वो उनको वहाँ जो बैठ के जो ब्रीफिंग देते हैं वो उस ब्रीफिंग में तो वो यही बताते हैं कि सब अच्छा है, या तो वो सुनना नहीं चाहते हकायक। अगर सीएम या पीएम साहब को इसकी हकायक देखने, असल पिक्चर देखनी है तो वो शिकारगाह की बजाय असल चोलिस्तान में भी आए। 50 RD के जो है कौन जाता है शिकार खेलने के लिए अक्सर आते हैं हमारे हुक्मरान, हमारे वज़ीर आज़म साहब भी दौर आई थिंक पिछले माह भी पता चला था कि वो आए थे। तो यहाँ मुख्तलिफ दावतें भी होती हैं, 50 RD के रेस्ट हाउस में भी आते हैं, तो वो कभी इस ओरिजिनल डेजर्ट में भी आए और इन शेल्टरलेस पब्लिक से भी, चोलिस्तानियों से भी मिले और देखें कि वो क्या कर रहे हैं। यहाँ अरबों रुपए के प्रोजेक्ट के अनाउंसमेंट तो की गई है, लेकिन अमली तौर पर यहाँ पर क्या हो चुका है काम वो आप भी देख रहे हैं और हम अपने नाज़रीन को भी दिखा रहे हैं। यहाँ पर इंसान और जानवर, ये जो है एक बदतरीन मिसाल है इस वक्त दुनिया की जदीद तरीन दौर की, कि इंसान और जानवर एक ही वक्त में एक ही जगह से पानी हासिल कर रहे हैं। शहबाज साहब तो कहते हैं बहुत मॉडर्न किया उन्होंने पंजाब को पिछले 5 साल में। चोलिस्तान में यहाँ सच कुछ ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने लाइफ स्टॉक के 5 फार्म भी जो बनवाए थे चोलिस्तानियों के नाम से, वो भी इंतजामिया की नाअहली की वजह से बुरी तरह से फ्लॉप हो चुका। शहबाज साहब यहाँ का मॉडर्न पंजाब है, आप देख लें, पढ़ा लिखा मॉडर्न पंजाब। ये हिस्सा जो है बहुत ही मॉडर्न है और यहाँ पे आपको आशाना स्कीम भी नजर आ रही होगी, इनके सरों पर छतें भी आपको नजर आ रही होंगी, यहाँ पे आपको दानी स्कूल भी नजर आ रहे होंगे, ये बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं, और बड़े हाई क्वालिफाइड टीचर इनको पढ़ा रहे हैं इस वक्त। यहाँ आपको बड़े बड़े अस्पताल, फ्लाईओवर नजर आ रहे होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बुलंद है, जो पंजाब चाह रहे हैं वो बनाना। बिल्कुल आपको अगर आगे देखना है यहाँ पे साउथ पंजाब चोलिस्तान में देखें तो उसकी सबसे बड़े एग्जाम्पल आप नजर आए। कौन कहता है कि सिर्फ लाहौर में डेवलपमेंट हो रही है? आप यहाँ पर आए, आपको चलेगा पता कि स्विमिंग पूल्स हैं, यहाँ बच्चे नहाते हैं, और स्कूल है, ये देखें आप जरा, यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, बजाय इसके कि जॉब करें पानी भरने की, यहाँ पे काम नहीं हो रहा, तालीम हो रही है। मॉडर्न पंजाब का सबसे बेहतरीन रुख हमने आपको दिखाया है। उधर आप देख सकते हैं वो स्विमिंग पूल दिखाया जरा, उधर वो स्विमिंग पूल है, तो जहाँ पे जानवरों की गलाजत है वही स्विमिंग पूल भी है, और यहीं पे लोग नहाते हैं। जहाँ कहीं पानी मैसर हो, जहाँ पानी नहीं होता वहाँ तक हर लोग मरते हैं, लेकिन जहाँ पानी मैसर हो बारिश का,
تو وہاں پہ لوگ نہاتے اور یہ گندا پانی پیتے ہیں. گورنمنٹ نے تو کچھ کر کے نہیں دیا یہاں پہ, اور متواتر گورنمنٹ سے کر کے نہیں دیا. پانی کی لائن یہاں تک نہیں بچھائی. بارش ہو جائے تو ہو جائے تو یہ اتنا پانی چھپڑ میں اکٹھا ہو جاتا ہے کہ انسان جانور پی لیتے ہیں. ادروائز حکومتوں کی طرف سے یا حکومت پنجاب یا وفاقی حکومت کی طرف سے یہاں پہ کچھ ڈیولپمنٹ یا ان کی طرف سے کوئی ایسی شائبہ تک نہیں ملتا کہ یہاں کے علاقے کے لیے کوئی ذرا سا کنسرن بھی ہے. میں کو چولستان سے رپورٹ کر رہا ہوں, اہم ترین علاقہ ہے پاکستان کا, اور اس سے پہلے کہ یہاں لوگ آئیں قحط کے متعلق بتانے کی تھر سے رپورٹنگ ہو رہی ہے. چیف منسٹر پرائم منسٹر کو کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے. جی میں کھڑا ہوا ہوں چولستان کمیونٹی اسکول ضلع بہاولپور, چک نمبر 19 DRB میں. یہ ہے بستی ڈیرہ علی محمد لنگا, یونین کونسل ڈیراوو, تحصیل یزمان. جہاں پہ میں کھڑا ہوں یہ اسکول ہے آبویسلی, اور جس جگہ پہ کھڑا ہوا ہوں وہ یہاں جو بچے پڑھتے ہیں ان کے لیے ٹوائلٹ ہے. وہ آپ کو دکھاتے ہیں ابھی کس طرح کا ہے. لیکن اگر آپ اسکول کو دیکھیں, اس کی چار دیواری نہیں ہے اسکول کی. اسکول کے اندر بچوں کے لیے اوپر چھت نہیں ہے, اور فرنیچر انفراسٹرکچر کا خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں یہ انہوں نے پروگرام لانچ کیا تھا کمیونٹی اسکولز کا. لیکن سب سے پہلا سوال جو اٹھتا ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب نے 2 تعلیمی پالیسیاں 2 تعلیمی اسکولز بیسکلی لانچ کیے ہیں. ایک تو ہے دانش اسکول سسٹم, ان کی ویژن جو ہے, اور دوسرا یہ ہے کمیونٹی اسکول سسٹم جو ہے. اب جو دانش اسکول بیسکلی ہے اس کی تو چکا چوند اور رونق آپ دیکھ ہی چکے ہیں, خاص طور پہ شہروں میں جو ہیں وہ تو بنائے گئے ایچسن کالج کے معیار کے اوپر. دوسرے یہ جو چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف صاحب نے جو یہ کمیونٹی اسکول کا لانچ کیا ہے, یہ کھیتوں میں بنایا گیا ہے. یہ جانوروں کے ساتھ بچے آپ پڑھتے ہیں, کھیتوں کے اندر پڑھتے ہیں, 4 دیواری کے بغیر پڑھتے ہیں, چھتوں کے بغیر پڑھتے ہیں, اساتذہ کم ترین اساتذہ پڑھتے ہیں, اور انفراسٹرکچر کی خیر فرنیچر کی کیا بات کی ہے, نیچے زمین پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں. ٹاٹوں پہ بھی نہیں بلکہ بوریوں پہ بیٹھ کے, ریت پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں. اور یہ پروجیکٹ جو لاسٹ اپنی ٹرم میں انہوں نے لانچ کیا تھا وہ بھی اب 31 مارچ کو بیسکلی ختم ہونے والا ہے. اس میں پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ تھی, جس کے اندر یہاں کے لوگوں نے بھی سپورٹ کرنا تھا, ٹیچر پرووائڈ کرنے تھے, تنخواہیں حکومت دینی تھی, کسی نے جگہ پرووائڈ کرنی تھی. اس کے باوجود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ماڈرن پنجاب, یہاں سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں, وہاں کا جو اسکول ہے اس کے حالات دیکھیں. ہیومن رائٹس کی ورس وائلیشن یو کوڈ سے دیٹ, کہ وداؤٹ شیلٹر جب سورج کے نیچے آپ پڑھتے ہیں تو اس سے زیادہ سخت حالات اور لیونگ کنڈیشنز یا ہیلتھ کنڈیشنز نہیں ہو سکتی اتنے چھوٹے سال کے بچوں کے لیے. وزیر اعلیٰ پنجاب اس وقت بھی جو میں جہاں کھڑا ہوا ہوں 35 سردیاں ہیں, یہ سردیاں ابھی گرمیاں شروع نہیں ہوئی, 35 کا ٹیمپریچر ہے اس وقت, 35 سینٹی گریڈ, جس میں یہ بچے ڈائریکٹ دھوپ کے نیچے پڑھ رہے ہیں. یہ ان بچوں سے بالکل مختلف ہیں جو وزیر اعلیٰ پنجاب کی دانش اسکول کے تحت ایئر کنڈیشن کمروں میں پڑھ رہے ہیں. یہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے سوال پوچھا جانا چاہیے کہ اتنی 2 کنٹراسٹنگ کنٹرڈکٹری 2 رخی پالیسیز کیوں ان کی ایجوکیشن کے اوپر. یہاں کے لوگوں کو تو بچوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا سورج کے نیچے, اور یہاں کے بچوں کے پاس تو کچھ میسر ہی نہیں ہے, نہ اساتذہ ہے, نہ پراپر انفراسٹرکچر ہے. دانش اسکول جو ہے وہ کس نظام کے تحت جو ہے, کس پالیسی کے تحت جو ہے اتنے ایڈوانس بنائے گئے, اور اگر وہ ایڈوانس بنائے گئے تو یہ اتنے بیکورڈ کیوں رکھے گئے کہ چولستان کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب یا PMLN کی حکومت جو ہے وہ پراپر پنجاب کا حصہ نہیں سمجھتی, یا کھیتوں میں بسنے والے یا دیہاتوں میں بسنے والے جو بچے ہیں ان کو حکومت پنجاب جو ہے وہ اون نہیں کرتی. یہ سب سے بڑا سوال ہے تمام سوالات سے بڑھ کر. اچھا, کچھ آپ نے مطالبہ کرنا وزیر اعلیٰ سے؟ کیا پکا اسکول بنوانا ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ روپا. تو آپ نے کچھ کہنا وزیر اعلیٰ کو؟ مٹی میں بیٹھی رہتی ہیں. میڈم بننا پڑے ہوگے. ٹھیک ہے. گرمی لگتی ہے یہاں پہ؟ گرمی بیٹھ کے یہاں اچھا یہ بتاؤ آپ کس کلاس میں پڑھتی ہو آپ؟
नर्सरी क्लास। अच्छा, यहाँ पे मैडम ये बताएं कि कितनी क्लासें इकट्ठी हो रही हैं यहाँ पे? यहाँ से नर्सरी से 5 तक। ये नर्सरी है? जी, ये नर्सरी है। फिर ये फर्स्ट है? नर्सरी है, अभी 1 क्लास है, फिर 2 है, फिर 3 और फिर 4। एक ही जगह पढ़ रहे हैं सारे? अच्छा अच्छा। नाम क्या आपका? मेरा नाम सादिया जाकत है। सादिया, आपको पढ़ने का बहुत शौक है? जी सर। इतना शौक क्यों है? सर हम मैडम बनेंगी, टीचर बनोगी बड़ी होगी? जी सर। अच्छा, आप यहाँ पे सूरज सीधे ऊपर आता है, वो गर्मी लगती है इधर? जी सर, हमें लगती है। तो क्या करते हो फिर? सबक याद करते हैं। अच्छा जी सर। सही है। तो वज़ीर आला पंजाब को कोई पैगाम देना, आपके वज़ीर आला है सूबे के, स्कूल के लिए कुछ पैगाम देना? हमारा स्कूल नहीं है, हमें पक्का स्कूल बना कर दे। हमें गर्मी लगती है, हमारे बालों में मट्टी और कानों में भी मट्टी पाई जाती है, सर्दियों में भी हमें सर्दी लगती है, हम काम पे बैठे रहते हैं। मुझे स्कूल पक्का बनवा कर दे, 4 दीवारी नलका, झूले भी देना है। तो हमारा क्या कसूर है, मुझे क्यों नहीं बनवा कर देते? हम क्या पाकिस्तानी नहीं है क्या? शहर वाले लड़कों बच्चों को भी दिया है स्कूल, हुकूमत ने दिया है, हमें भी दे। मुझे चलो एक कमरा दे दें, चलो बड़ा तो स्कूल नहीं बनवा कर देते, चलो एक तो दो, क्या हमारा हक नहीं है? हुकूमत को चाहिए कि पक्का स्कूल बनवा दें। ठीक है, आप वो आती है? दोबारा कहना जरा। अच्छा, ये बच्चे जो है इस तरह पढ़ते रहते हैं सीधे आसमान के नीचे? जी, 4 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, तो ऐसे ही पढ़ रहे हैं हम। तक तो कोई बेहतरी नहीं हुई, मट्टी में बच्चे सारा दिन बैठे रहते हैं। अभी सर्दियाँ थी तो सर्दी भी बहुत ज्यादा होती थी, बेचारे कांपते रहते थे, फिर भी पढ़ना है। तो अब गर्मियाँ आ रही हैं तो लू चलेगी, मट्टी भी बहुत ज्यादा उड़ती है, फिर भी अब मजबूरी है, पढ़ाना तो है ही। तो यहाँ पे बेसिकली जब गर्मी होती है टेम्परेचर कितना हो जाता है? अभी तो 35 है इस वक्त। जी, फिर इससे भी ज्यादा 45 तक हो जाती है। अच्छा, ये तो जमीन पे इस जमीन पे किस तरह बैठती होंगी इतने बच्चे जो हैं? जी, बस बैठते थे, लेकिन मजबूरी है, अब क्या करें। ये जल नहीं जाता जिस तरह इस पे इतनी गर्मी यहाँ पर? जल रहे होता है बहुत ज्यादा। पढ़ रहे होते हैं फिर भी? जी, पढ़ते हैं। आप वाहिद टीचर हैं इधर? जी, मैं सिंगल। आपकी क्या तनख्वाह है इधर? मेरी 5000 है। सिंगल यानी जूनियर और सीनियर दो टीचर्स हैं ना, जूनियर की 2500 और सीनियर की 5000। अच्छा, यहाँ और क्या मसाइल है जो आप चाहती हैं कि सर तो बहुत ज्यादा है, सड़कें नहीं है, बिजली, पानी, गैस। वैसे तो शहरों में तो हर चीज है, हमारे पास और तो कुछ भी नहीं। हम तो गवर्नमेंट से सिर्फ इतना कहते हैं कि हमें स्कूल बनवा दें, तो सिर्फ गवर्नमेंट हमारा ये काम भी नहीं करती। ये 31 मार्च को खत्म हो रहा है ये प्रोजेक्ट? जी, 31 मार्च को। तो फिर आप कहाँ जॉब, उसके बाद आपकी जॉब खत्म हो जाएगी? जी, जॉब तो खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर अगर ये स्कूल खत्म हो गया तो फिर ये बच्चे कहाँ जाएंगे? अब 70 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास जो दाखिल है, वैसे इससे भी ज्यादा है, तो खत्म हो जाएगा तो फिर पता नहीं अब क्या होगा इन बच्चों का। तो आपने और मजीद कुछ कहना है हुकूमत से? मैं हुकूमत से सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि हमें तो ऐसा फील होता है यहाँ पे रहते जैसे हम पाकिस्तानी ही नहीं है। कोई आपने खुद भी देखा होगा ना, हमारे पास कोई भी फैसिलिटीज नहीं है यहाँ पे। तो अगर इन बच्चों के बारे में ये लोग सोचें, इनके फ्यूचर की बात है, सिर्फ यहाँ पे एक कमरा भी नहीं हुकूमत हमें बनवा के दे रही ना, सिर्फ इतना भी नहीं हमारे लिए करते। बस अगर इन बच्चों के लिए कुछ हुकूमत कर सके तो यही मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। ये जमीन किसकी है? ये हमारी अपनी है जमीन। अच्छा, हुकूमत ने जमीन नहीं दी आपको? नहीं, जमीन भी नहीं। हुकूमत दिया क्या है? कुछ भी नहीं दिया, यही तो यहाँ तक कि हमें फर्नीचर भी नहीं है, टाट भी बच्चों ने खुद बनाए हुए हैं, नीचे बेचारे सारा दिन बैठे रहते हैं इन पे। बड़ी बात है, फिर भी पढ़ते हैं ये? जी, बच्चों को फिर भी शौक है पढ़ने का, इस हालत में भी। अब इतनी गर्मी है फिर भी इनको शौक है। वज़ीर आज़म को कुछ कहना आपने नवाज शरीफ साहब को? नवाज शरीफ साहब को यही कहना चाहूंगी कि उनको चाहिए चौलिस्तान पे भी जरा तवज्जो दें। ये भी तो पाकिस्तानी है बच्चे, जैसे शहरों के बच्चों का दिमाग होता है, इन बच्चों का भी वैसे है, इनमें भी टैलेंट है, ये भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हुकूमत को चाहिए अगर इनकी तरफ थोड़ी सी तवज्जो दें फिर ही कुछ हो सकता है। वज़ीर आज़म साहब से ये कहना चाह रही हूँ कि शहरों में उन्होंने दानिश स्कूल बनाए हुए हैं, उन पे करोड़ों रुपए उन्होंने खर्च किए हुए हैं, तो हमारे चौलिस्तान के स्कूलों पे क्या इन बच्चों का कोई भी हक नहीं है? अगर कल को ये बच्चे, अब इनको स्कूल नहीं मिल रहे, कोई भी सहूलत यहाँ पे नहीं है, यही बच्चे कल को बड़े होकर डाकू बन जाएंगे, बुरे काम करेंगे, फिर इसमें किसका कसूर होगा? अच्छा, ये भी देख सकते हैं आप, बच्चों की हालत से आपको अंदाजा हो सकता है इनकी गुर्बत का। बेसिकली व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि अभी शहरों की तरह इनके पास अच्छी अच्छी कॉपियाँ तो नहीं है, इस तरह की बुक्स हैं, और इनके आप कपड़ों से अंदाजा लगा सकते हैं। बखियाँ बैठ रही हैं इनके ऊपर ऑब्वियसली, हाइजीन का भी आप देख सकते हैं, और ये टाट भी देख सकते हैं, मट्टी के अंदर मट्टी लथपथ हुए हैं बच्चे जो है यहाँ पे। मतलब ये टाट है, टाट के नीचे मट्टी है और इसके ऊपर भी मट्टी है, और उस मट्टी के ऊपर ये बच्चे हैं। ऊपर तबता हुआ आसमान है, चारों तरफ जो है फसलें हैं उधर, और उसके नीचे जो है मट्टी है, मट्टी इसमें पड़ते हैं।
ٹھیک ہے تو چیف منسٹر صاحب دسنگے کدو بران کے اسکول سی ایم پنجاب کے لیے ہے یہ چولستان کمیونٹی اسکول پروجیکٹ بھی انہیں کا ہی ہے اور یہ انہیں کے لیے لمحہ فکری ہے کہ وہ اس کو دیکھیں. یہ 31 تاریخ کو ختم ہو رہا ہے, یہ بند ہو رہا ہے, تو یہ بھی نہیں ہوگا پھر تو کیونکہ آبویسلی 31 کی ڈیڈ لائن ہے 4 سال کی. کچھ کر سکتے ہیں بچوں کے لیے کریں اور ان کو اپنے بچوں کی طرح یا شہروں کے بچوں کی طرح سمجھیں. یہی یہاں سے مطالبہ ہے یہاں کے لوگوں کا. آپ ان کا دیکھ سکتے ہیں اسٹینڈرڈ آف لیونگ کیا ہے, بہت ہی غریب ہے, لیکن ایک چیز ان کی جو ہے بڑی جوان ہے اور وہ ہے پڑھنے کا جذبہ. وہ بھی کل ہو جائے گا 31 مارچ کے بعد حکومت نے اگر اس میں کچھ نہ کیا. میں کامران شاید آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں چولستان کمیونٹی اسکول سے. بڑی اہم جگہ ہے تعلیم کے حوالے سے, پاکستان کے حوالے سے. یہ قلعہ دراوڑ کے آغوش میں جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہے وہاں میں کھڑا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تالا لگا ہوا ہے. یہ جو بیسکلی کانسیپٹ ہے ماڈرن پنجاب کا, وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو خواب ہے, اس کے لیے سب سے بڑی حسین پکچر تو یہی ہے جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں. جو حالات سندھ اور تھر کے ہم نے دکھائے تھے آپ کو بیسک ہیلتھ یونٹس کے, اس سے کوئی مختلف تباہی کے حالات نہیں ہیں یہاں پہ چولستان ریگستان کے آس پاس. اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ویسے تو پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب یہ ابھی تک ناکام رہے اپنے وعدے پورے کرنے میں. لوڈ شیڈنگ الیکشن سے پہلے انہوں نے وعدے کی 6 مہینے والے. یہاں پہ یونٹ بند ہے, ڈاکٹر کوئی نہیں ہے, مریض سے مرے یہاں پہ. لیکن یہ جو لائٹ ہے وہ اندر چل رہی ہے, ٹیوب لائٹ یہاں چل رہی ہے, بجلی کا ضیاع یہاں برابر ہو رہا ہے. کام اور آپریشنل کچھ نہیں ہو رہا. یہ اسٹریچر دھو رہے ہیں بھائی صاحب, یہ اس طرح اسٹریچر دھلتا ہے ادھر, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ بلاتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ یہ اسٹریچر آپ ہوتے ہیں؟ ہاں جی. یہ بند رہتا ہے بیسک ہیلتھ یونٹ؟ یہ سر وہ ٹائم ختم ہو گیا نا. 9 دن ٹائم ہو گیا, 3 بجے تک. اچھا, ہاں جی. 3 بجے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بس آپ بھی کر لیں گے پولیو بھی کرنا ہے. پرائیویٹ ڈاکٹر پرائیویٹ کلینک کے ایسے رہتے ہیں اس کو ایسے پرائیویٹ لیتے ہیں نا. مریض سے کتنا رہتے ہیں؟ کوئی سر پتہ نہیں ہے مجھے. بتا رہے جی 3 بجے کے بعد بیسک ہیلتھ یونٹ میں ڈاکٹر جو ہے پرائیویٹ پریکٹس کرتے ہیں, سرکاری ڈاکٹر ہیں. اچھا یہ بند رہتا ہے بیسک ہیلتھ یونٹ ادھر؟ بند کیوں نہیں رہتا, بند نہیں رہتا جناب, روزانہ کھلا ہوتا ہے. تو یہ اب چھٹی ہو گئی ہے 12:30 بجے, جمعہ 12:30 بند ہو جاتا ہے. یہ 12:30 بجے کے بعد اگر آئے ادھر, ویسے ایک سوال ہے میرا جی, اگر 12:30 بجے کے بعد کوئی آئے تو کوئی نہیں ہے ادھر دیکھنے کے لیے؟ نہیں وہ پھر RSC پہ جانا ہوتا ہے. یہ ابھی کہہ رہے تھے کہ آپ پرائیویٹ پریکٹس کرتے ہیں ادھر؟ پرائیویٹ پریکٹس اگر کوئی شام کو پیشنٹ آ جائے, کوئی ارجنٹ ہو, کسی کے پیٹ میں درد ہو, کوئی سر ہاسپٹل ٹائم میں کوئی ہم پیسے نہیں دیتے. ہاسپٹل کے بعد لیتے ہیں. آپ MBBS ہیں؟ نہیں میں ڈسپینس. چلو ٹھیک ہے, اس کا بات ہی ختم کر دیا آپ نے. نام کیا آپ کا؟ بکار. تو بکار صاحب یہاں پہ ڈاکٹر کوئی نہیں ہے حکومت کی طرف سے؟ نہیں ویکینٹ. اچھا, خالی کتنے عرصے سے خالی؟ کھل کے بتائیں نا, اچھا ہے ڈاکٹر آ جائے ادھر. تقریباً میرا خیال ہے 4-5 سال سے. اچھا, آپ ڈسپینسری والے ہیں لیکن آپ ڈاکٹر کے فرائض انجام دے رہے ہیں, کوئی یہاں پہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے اور 4-5 سال سے نہیں ہے جی. اچھا, اب یہ بتائیں کہ جیسے کہ اب یہ مریض آ کے ادھر بیٹھے ہوئے کھانس رہے ہیں, جو ان کا علاج کون کرے گا؟ ڈاکٹر بھی ادھر نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں 12 بجے کے بعد ہی بند ہو جاتا ہے. یہ کل آئیں گے, یہ کل آئیں گے جب مر جائیں گے. نہیں سندھ میں ہم نے آپ کو دکھایا تھے انفراسٹرکچر کے بغیر اسکول, لیکن ایک چیز جو ہم سندھ میں نہیں دکھا سکے اور اعزاز پنجاب کو حاصل ہے, یہاں دانش اسکولز ہوتے ہیں اور آبویسلی وزیر اعلیٰ پنجاب کا انیشیٹو ہے دانش اسکولز کا. اچھی بات ہے, ان کو بھی ہونا چاہیے. لیکن جو اسکول پنجاب میں آپ کو میں دکھانے آیا ہوں, وہاں کی دانش مندی یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس نہیں پڑھتے, بھینسیں پڑھتی ہیں اور اساتذہ کے بجائے جانور بندے ہوئے ہیں ادھر. تو یہ اس پہ نظر اب تک پنجاب گورنمنٹ کی پڑی یا نہیں پڑی, لیکن ہم آپ کو کیمرے کی نگاہ دکھا رہے ہیں. آپ کو اسکول کے اندر لے چلتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ دانش اسکول پہ خیر پیسہ بڑا خرچ کر رہی ہے حکومت, اچھی بات ہے, کرنا بھی چاہیے. لاہور شہر کے تعلیمی انسٹیٹیوٹ میں بہت خرچہ ہو رہا ہے, لیکن یہ جو اصل پنجاب کا حصہ جس کو ہم سریکی پنجاب کہتے ہیں, بھاولپور, چولستان,
ان ایریاز میں حکومت کیا کر رہی ہے وہ دکھانے کے لیے آپ کو لائے. یہ ایک کلاس روم ہے, اس کے اندر میں تو جا نہیں سکتا کیونکہ یہاں پہ صرف جانوروں کا فضلہ ہے اور بلیک بورڈ ہے, اور دیواریں جو ہے وہ گیٹ جو ہے وہ ٹوٹے ہوئے ہیں. یہ ہم ویڈیو کی طرح کیمرے کی نگاہ دکھا دیں. دوسرا ایک اور کلاس روم ہو سکتا ہے یہاں پہ ہوا ہوگا, لیکن یہاں پر بھی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف ویرانہ اور گندگی آپ ہر جگہ نظر آئے گی. پنجاب کے سی ایم کو ہم دکھا رہے ہیں بیسیکلی کہ آپ کے صوبے کے اندر جو ہے وہ اکثر دیہی علاقوں میں جو سکول ہیں ان میں یا تو قبضہ کسی نے کیا ہوا ہے کیونکہ وہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں, یا وہاں پہ بھینسیں یا جانور بندے. لیفٹ پہ دیکھیں بلیک بورڈ ہے کلاس روم کا, اور یہاں پہ چارہ کاٹنے کی مشین لگی ہوئی ہے. اب اس کو پرسنل یوز کے لیے یوز کیا جا رہا ہے یا کاروبار کے لیے یہ مجھے نہیں پتا, لیکن یہ کلاس روم ہے. پنجاب کے ماڈرن پنجاب, پڑھا لکھا پنجاب جو ہے, باشعور پنجاب کا سکول, اس کا یہ آپ کو میں کلاس روم دکھا رہا ہوں. آپ اندازہ لگائیں کہ 2014 کے اندر ہم پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے اندر کھڑے ہوئے ہیں, اور وہاں کے سکول کی حالت یہ ہے کہ نہ کوئی ٹیچر ہے نہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے. البتہ جانور ضرور یہاں ہیں, قبضہ ضرور یہاں ہے. یہ لوگ جب ووٹر بنتے ہیں تو پاکستان کے جو حکمران آتے ہیں ایم این ایس ایم پی اے, پھر ان سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اگر ہم جب اپنے ایم این ایم پی ایس پہ مذاق اڑاتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا, ان کی ویژن پیتھیٹک ہے. شکوہ اس لیے نہ کریں کہ ویژن پیتھیٹک کیوں نہیں ہوگی. بروکن کانشیس سے نکلے ہوئی لیڈرشپ ایم این ایز اینڈ ایم پی ایز, ایک ٹوٹے پھوٹے تعلیمی نظام سے نکلے ہوئے ووٹرز جو ان کو الیکٹ کرتے ہیں, تو وہ پھر ایسے ہی لوگ آئیں گے پارلیمنٹ کے اندر جیسے کہ جن کو ہم سیاسی طنز و مزاح کا حصہ بناتے رہتے ہیں. تو آج اسکول کو دیکھ کے, یہاں پہ غلاظت کو دیکھ کر, پنجاب ماڈرن پنجاب کو دیکھ کر یہ مجھے پہلے شک تھا, یقین ہو گیا کہ پاکستان کی جہالت پر مبنی بیکورڈ ان پروگریسو جو ہے میجورٹی, اکثریت پورے پاکستان پہ رول کرتی ہے اور کرتی رہے گی. لیٹس سی کہ سی ایم پنجاب اس پہ کیا ایکشن کرتے ہیں, لیکن ایکشن کرنے کے لیے جو ہے وہ اور ان کی انسپیکشن ٹیمز جو ہیں وہ پتہ نہیں کہاں بنائی ہوئی انہوں نے انسپیکشن ٹیمز. اگر ہم تو یہاں پہ آ گئے, ان کو اگر نہیں پتا چلا ابھی تک کہ سرکاری اسکول کا, تو پھر بڑا افسوس کی بات ہے. انسپیکشن ٹیمز کی بھی انسپیکشن ہونی چاہیے. میں کامران شاید کو رپورٹ کر رہا ہوں ماڈرن پنجاب سے, پی ایم ایل این کے اسٹرانگ ہولڈ سے, شعور کی انتہاؤں سے, انورٹ کاموں میں. میرے ساتھ رہیے. یہ ٹوبا کسائی والا ہے اور اس کو بیسکلی ٹوبا بھی نہیں پونڈ کہیں گے. یہاں پانی تھوڑا بڑی مقدار میں جمع ہو سکتا ہے. یہاں پہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ جیپ ریلی ہوئی حمزہ شہباز شریف صاحب کی سرکردگی میں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کے کچھ قطرے ہیں اور یہ اتنا گندا پانی ہے جس سے یہیں کے انسان ہاتھ بھی دھوتے ہیں, پیتے بھی ہیں, منہ ہاتھ بھی دھوتے ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا زہریلا پانی ہے کہ جہاں پہ میں کھڑا ہوں اس وقت وہاں پر ایک مویشی مرا ہوا ہے اسی پانی کو پی کے کچھ دنوں پہلے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, آئی تھنک یہ کسی گائے کا بچہ ہے. تو یہ انسانی لحاظ سے, زندگی کے لحاظ سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے جو تھر پارکر کے حوالے سے کہا تھا کہ وہاں کے حالات شاید یہاں کے حالات وہاں سے بہتر ہیں, ان کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں کے حالات وہاں کے حالات سے کوئی بہتر نظر نہیں آتے. یہاں پہ بھی ویرانگی اور وحشت کا عالم ہے. یہاں پر بھی پانی نہیں ہے, جو پانی کبھی جمع ہو جائے, بارش کا گندا پانی, اس کو صاف کرے کوئی یہاں پہ انسٹرومنٹ نہیں ہے. انسان اور جانور اکٹھے مر رہے ادھر. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈھانچہ جو پڑا ہوا ہے, اور اس سے اٹھنے والی بیماریاں جو ہیں وہ اطراف کے لوگوں کے لیے وہ بھی کوئی بلیسنگ نہیں ہے, وہ بھی ایک نحوست میں کہوں گا اس کو, اس علاقے کی ہے جو یہاں کے لوگوں پر طاری ہے. میں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں یہاں سے, چولستان سے, پنجاب کے صحرا سے, جہاں پر انسان کی زندگی کا معیار جو ہے سطح زمین سے بہت نیچے, بہت پست ہے. پانی پی کے مویشی مرتے ہیں یقیناً اس میں انسان بھی, اور جب اس میں پانی ہوتا ہے اس کے قرب و جوار میں آبادی ہوتی ہے, اور اس قرب و جوار کی آبادی اور جانور دونوں یہاں سے پانی لیتے ہیں, اور دونوں یہاں سے جب پانی کی حالت آپ نے دیکھی کہ کس طرح بری شکل اور گندا پانی یہاں موجود ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ حالیہ دنوں میں ایک بڑی یہاں ایک جیپ ریلی, بڑا میگا ایونٹ ہوا. یہاں حمزہ شریف بھی آئے, اور اس کے علاوہ پرائم منسٹر 3 دن چولستان کے ایک علاقہ لال سوارا میں وہاں بیٹھے رہے اور چولستانیوں سے وہاں لطیفے سنتے رہے.
ये उनसे नहीं पूछा कि आपके पानी के क्या हवाल हैं, आपकी चोलिस्तान में क्या सूरत हाल है। और बिल्कुल पूरे चोलिस्तान में यही सूरत हाल है कि यहाँ टोबे खुश्क हो चुके हैं, और खुश्क होने की सबसे बड़ी वजह इसमें जो वाटर स्टोरेज की कैपेसिटी है वो ख़त्म हो गई है, और भल सफाई ना होने की वजह से। हर और सहरा में और चोलिस्तान सहरा में कोई फर्क नजर आता है आपको? मैं कहता हूँ कि बिल्कुल फ़र्क नहीं है। जैसे वहाँ खुश्क साली है, यहाँ भी खुश्क साली है। और वैसे अगर आप थर की बात करते हैं तो थर में तो पूरा एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके सब डिवीजन है। चोलिस्तान ये पूरे 3 डिस्ट्रिक्ट्स पे फैला हुआ, इसका अपना कोई आप कह सकते हैं कि इंतजामी कोई यूनिट नहीं है, सिवाय इसके कि एक चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी है। और चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी पिछले कई सालों से उसका जो बजट होता था वो 20% पे आ चुका है, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उसको बजट देने से गुरेजा है, जिसकी वजह से आपके सामने है कि ये पानी जो बारिश, अगर आज बारिश हो जाए फिर भी इन टोबों में उतना पानी जमा नहीं हो सकेगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। कॉलेज यूनिवर्सिटी कोई नहीं है, हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है पूरे चोलिस्तान में। यानी आप पूरे चोलिस्तान में 66 लाख एकड़ पर फैले हुए चोलिस्तान में 6 गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, यानी मैं चाइल्ड जो गर्ल्स एजुकेशन है उस पर तो इनका गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कहती है हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, लेकिन आप देख लें कि पूरे चोलिस्तान में 6 गर्ल्स स्कूल हैं, 8 मिडिल स्कूल हैं, और इसी तरह कोई 4 या 5 आप कह सकते हैं कि हाई स्कूल है। और उस हाई स्कूल में हायर सेकेंडरी स्कूल का भी कोई यहाँ पूरे चोलिस्तान में कोई इंतजाम नहीं है। बेसिकली इस्लामिक जमहूरियत पाकिस्तान में जो हुकूमत का मेयार है वो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने सदियों पहले सेट किया था कि दरिया फ़रात के किनारे कुत्ता भी मरे प्यास से तो हुक्मरान अकाउंटेबल। आप यहाँ देख सकते हैं पानी है नहीं, यहाँ पानी है तो वहाँ पे जानवर और इंसान मरते हैं। बेसिकली इस सूरत हाल को देखने के लिए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है वो चीफ मिनिस्टर से क्या कहेंगे, जो उनके भाई भी हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। हम आपको रिपोर्ट करें जो हकीकत है पंजाब की चोलिस्तान की, जहाँ पर इंसान और जानवर एक ही घाट पे हैं, जिंदा या मुर्दा। हमारे साथ हैं। ये व्यूज मॉडर्न पंजाब है जो आपको दिखा रहा हूं, मैं मिडल से चोलिस्तान की रिपोर्ट कर रहा हूं। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत पंजाब है। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा, स्कूल हर जगह नजर आ रहे होंगे, बच्चे पढ़ते हुए नजर आ रहे होंगे, जानवर नहीं बल्कि इंसान है वो भी अच्छे से काम करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे जहां से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं। हेल्थ यूनिट्स हैं, डॉक्टर्स हैं जो जानवरों का, इंसानों का इलाज कर रहे हैं। ये सब आपको यहाँ मिडल से नजर आ रहा है जहां से मैं रिपोर्ट कर रहा हूं। काश ऐसा होता, अगर ऐसा है नहीं, लेकिन जो थर हमने रिपोर्ट किया था उससे वर्ष हालात यहाँ पे इस तरह के, वहां तो फिर स्कूल थे, वहां तो फिर कुछ थोड़े बहुत हमें नजर आए हेल्थ यूनिट। यहाँ तो चोलिस्तान में बताया गया और हमने देखा भी है कि कोई स्कूल है ही नहीं सिरे से, ना स्कूल है ना हेल्थ यूनिट्स हैं। अगर कोई 1-2 स्कूल्स हैं भी तो उनकी भी बदहाली जो है वो इंतहा दर्जे की ना होने के बराबर है। प्राइम मिनिस्टर के लिए आज का मॉडर्न पंजाब मेरे साथ देखिए और विजिट कीजिए और सोचिए क्या यही लेगेसी, क्या यही हिस्ट्री अपनी वो छोड़ के जाना चाहते हैं, और क्या लाहौर के अलावा पंजाब है, और अगर पंजाब है तो फिर ये चोलिस्तान, ये डेजर्ट भी पाकिस्तान और पंजाब का हिस्सा है। इसके लिए वो क्या कर सकते हैं इन जानवरों के साथ, इस चोलिस्तान की बदहाली के साथ। मैं उन्हें छोड़े जा रहा हूं इस सवाल के साथ कि प्राइम मिनिस्टर और उनके भाई सीएम पंजाब इस सूबे में और यहां के लोगों के लिए क्या करते हैं।